भगवते श्री गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवावधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत प्रियकरो करुणावतारो बंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात पीताम्बरदरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमणो जय जय नवलो किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। भजो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्यारे जो श्री राधा रानी की ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की व्यासदेव सुखदेव परीक्षित महाराज की भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय जय निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सर्वाग्रे पतित पावन परम करुणामयी श्री भगवानेर अभिन्न प्रकाश भागवत ज्ञान प्रदाता श्री भगवानेर सेवाय अधिकार प्रदानकारी मदीय परमाराध्य श्री गुरुदेव नमोयम विष्णुपाद परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रील भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराजेर आतुल चरण कमले अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करी एवं अहेतुकी कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करी। विश्ववरेण्य आचार्य भास्कर जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुरेर आतुल चरण कमल वंदना करी अहेतुकी कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करी। उपस्थित सकल भक्तवृंद ग्रामबासी समस्त ब्राह्मण वैष्णव साधु सन्त सज्जन विद्वान पंडितगण तथा भक्तिमती स्नेहमयी मातृशक्ति मंडली आपनादेर सकलेर आतुल चरणे यथायोग्य दंडवत प्रणाम। सकलेई प्रसन्न हन सकलेई कृपावरी वर्षण करुन। चलें सकले नंद भवने गिये नंदनंदनेर आविर्भाव उत्सव सकले आनंद मने उद्यापित करे कथाते प्रविष्ट हय। गोविंद गोकुले आयो मेरो गोविंद गोकुले आयो गोविंद गोकुले आयो मेरो गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो मेरो गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो मेरो गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो। बोलो नंद नंदन भगवान की। सबाई प्रेम से करो ताली नंदोत्सवेर आनंद करुन। नंद भवन में नौबत बाजे नंद भवन में नौबत बाजे नंद भवन में नौबत बाजे ओ नंद भवन में नौबत बाजे मंगल मोद बधायो बधायो गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो
इते गोकुल उते मथुरा नगरी, इति गोकुल उते मथुरा नगरी, इते गोकुल उते मथुरा नगरी, इते गोकुल उते मथुरा नगरी। बीच बहत है यमुना गहरी, बीच बहत है यमुना गहरी, बीच बहत है यमुना गहरी, बीच बहत है यमुना गहरी। गोकुल में सुख मथुरा में दुख, गोकुल में सुख मथुरा में दुख, गोकुल में सुख मथुरा में दुख, गोकुल में सुख मथुरा में दुख। कंस के मुख कुमलायो जी आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो रे आयो, गोविंद गोकुल आयो, मेरो गोविंद गोकुल आयो, मेरो गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो रे आयो, गोविंद गोकुल आयो, मेरो गोविंद गोकुल आयो, मेरो गोविंद गोकुल आयो, मेरो गोविंद गोकुल आयो रे आयो, मेरो गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, ओ गोविंद गोकुल आयो, मेरो गोविंद गोकुल आयो रे आयो, गोविंद गोकुल आयो, मेरो गोविंद गोकुल आयो। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद घर आनंद लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय हो नंद लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय हो नंद लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय हो नंद लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय हो नंद लाल की, ओ ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की, 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 हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया 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 लाल की, आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, आनंद मंग भयो जय हो पशुपाल की, आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, आनंद मंग भयो जय हो नंद लाल की, कोटि ब्रह्मांड के अधिपति 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 लाल की, गैया चराने आए जय हो पशुपाल की, गैया चरने आयो जय हो पशुपाल की, गैया चराने आए जय हो पशुपाल की, गैया चरने आयो जय हो पशुपाल की, ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय नंद लाल की, ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो नंद के लाला की, जय लाला के बाबा की, जय बाबा के लाला की, जय लाला बाबा दोनों की, जय हो तमद्भूत बालकमम्बुजे क्षणम्
चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधम् श्रीवत्सलक्ष्मं कलशोभिकौस्तुभम् पीताम्बरं सान्द्रपयोदशोभगम् परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तरिद्युति विनंदित पीताम्बरधारी प्रभु श्री बालकृष्ण लालेर बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञेर पंचम दिने आमरा सकले प्रवेश करछि। आगत समस्त भक्तवृंद मातृमंडली आपनादेर सबाइके जानाई सुस्वागतम, सबाइके राधे राधे। गत दिवसे आमरा सकले श्रवण करेछिलाम श्री भगवानेर आविर्भाव कथा। सेई संगे संगे दिव्य नंदोत्सवेर आनंद सकले ग्रहण करेछि। अद्भुत रूप धारण करे भगवान तिनि प्रकट हयेछेन। वसुदेव राखिया एल नंदेर आलये, वसुदेव राखिया एल नंदेर मंदिरे, नंदेर आलये कृष्ण दिने दिने बाड़े। यमुना पार करे भगवान तिनि नंदगृहे गमन करलेन। नंदरानीर कन्याके निये वसुदेव महाराज एलेन। कंस ताके हत्या करते गेले से ऊर्ध्व दिके अष्टभुजा रूप निये कंसके अभिशाप दिते लागलो। किंगिमया हतया मन्द्या जातो खोलु तवान्त्रकृत यत्र कवा पूर्वशत्रुर्मा हिंसी कृपणान वृथा। ओरे मूर्ख कंस, तुई आमाके केन हत्या करछिस? जे तोर मृत्यु, जे तोर काल, से এই ব্রজমণ্ডলেতেই প্রকট হয়েছে, যা তাকে খোঁজ। এই বলে মা অন্তর্ধান হয়ে গেলেন। कंसेर माथाते बोझा पड़े गल। सर्वक्षण कंस शुधु एटाई चिंता करछिल से कोथाय प्रकट हयेछे। समस्त मंत्रीदेर साथे मंत्रणा करछिल। सकले बोझाच्छिल, महाराज आपनि एत चिंता करबेन ना, निश्चयई एर कोनो समाधान हबे। किन्तु चिंता तो कंसके ग्रास करेई जाच्छिल। ओइदिके नंद महाराज तिनि दिव्य नंदोत्सव करलेन, गोविंदेर आविर्भावेर उत्सव। सुखदेव गोस्वामी महाराज 18टी श्लोके सेई नंदोत्सवेर सुंदर वर्णना करलेन। এই 18টি শ্লোক ভাগবতের 18,000 শ্লোকের সমান, অথবা এই 18টি শ্লোক 18 পুরাণেরও সমান। सुखदेव गोस्वामी से गावा नंदोत्सवेर बधाई गीत आसेन आमरा सबाई मिले श्रवण करी। नन्दास्तात्मज उत्पन्ने जातल्लादो महामना। नन्दास्तात्मज उत्पन्ने जातल्लादो महामना। नन्दास्तात्मज उत्पन्ने जातल्लादो महामना। नन्दास्तात्मज उत्पन्ने जातल्लादो महामना। आहु
आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नातो शुचिरलंकृता वेदो स्नातो शुचिरलंकृता आहूय विप्राण वेदो ज्ञान स्नातो शुचिरलंकृता आहूय विप्राण वेदो स्नातो शुचिरलंकृता पाचोयित्वा सस्तयनं जातकर्मात्मयस्व वै पाचोयित्वा सस्तयनं जातकर्मात्मजस्व वै पाचोयित्वा सस्तयनं जातकर्मात्मजस्व वै पाचोयित्वा सस्तयनं जातकर्मात्मजस्व वै कारोयमाशु विधिवत् पितृदेवर्चनं तथा कारयामस विधिवत् पितृदेवर्चनं तथा कारोयमाशु विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा कारयामस विधिवत् पितृदेवर्चनं तथा नन्दास्तात्मज उत्पन्ने जातल्हादो महामना नन्दस्तत्मज उत्पन्ने जातल्हादो महामना जातल्हादो महामना तल्हादो महामना जातल्हादो সচরাচর আমরা এটাই প্রচারিত কথা জানি, কৃষ্ণ তিনি দেবকী নন্দন দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন, আর যশোদার কাছে নন্দ বাবার কাছে তিনি পালিত হয়েছেন। যদি কেউ শ্রীমদ্ ভাগবত পড়ে তার মধ্যে এই ভুল সিদ্ধান্তটা কদাপি থাকতে পারবে না। কারণ সুখদেব গোস্বামী এখানে নন্দোৎসবের বর্ণনা করতে গিয়ে প্রথম শব্দ বলছেন, কার উৎসব হচ্ছে? নন্দাস তাত্মজে উৎপন্নে জাতাল্লাদ মহামানা। আত্মজ, আত্মজ শব্দের অর্থ কি? আত্মা জায়তে ইয়। যেরকম আপনি প্রত্যেক নারীকে মা বলে সম্বোধন করতে পারেন, কিন্তু জননী বলে সবাইকে সম্বোধন করতে পারেন না। জননী একমাত্র তাকেই বলতে পারেন যার জননতন্ত্র থেকে আপনি প্রকট হয়েছেন এই জগতে। সেই প্রকার এখানে আত্মজ শব্দ প্রয়োগ হলো। আত্মজ মানে পুত্র, অর্থাৎ আপনার শরীর থেকে যার জন্ম হবে তাকে আত্মজ বলা হয়। আত্মা জায়তে ইয়া। সত্যি যদি কৃষ্ণ দেবকীনন্দন হতো, নন্দনন্দন যদি না হতো, সুখদেব গোস্বামী এখানে কদাপি আত্মজ শব্দ প্রয়োগ করতেন না, তিনি এখানে অর্ভক শব্দ প্রয়োগ করতেন। প্রথম শব্দতে তিনি প্রমাণ দিলেন যে কৃষ্ণ যশোদা নন্দন। নন্দাস্তাতমজ উৎপন্নে। ব্রজবাসীদের মনে এরকম অনুভব হচ্ছে, সাক্ষাৎ যেন আনন্দের অবতরণ হচ্ছে। জাতা আহ্লাদ মহামানা। আনন্দের চরম পরম রূপ হচ্ছে আহ্লাদ। সাক্ষাৎ যেন আনন্দের আবির্ভাব হয়েছে। এই জন্য নন্দ ঘরা আনন্দ ভয় জয় কনহইয়া লাল কি। নন্দের ঘরেতে যেন সাক্ষাৎ আনন্দের আবির্ভাব হয়েছে। নন্দ বাবা অনেক অনেক বেদজ্ঞানী ব্রাহ্মণদেরকে আমন্ত্রণ করলেন। যমুনাতে স্নান করে পবিত্র বস্ত্র আদি অলঙ্কার ধারণ করে নন্দ মহারাজ ব্রাহ্মণদের দ্বারা স্বস্তিবাচন মন্ত্র পাঠ করলেন। সকল ব্রাহ্মণগণ নন্দ বাবার হস্তে, আরো অনেক ব্রজবাসীদের হাতে হরিদ্রাযুক্ত তণ্ডুল প্রদান করলেন। ব্রাহ্মণেরা মন্ত্র পাঠ করলেন। চতুর্দিকে সেই পবিত্র তণ্ডুল বিকিরণ হল। হরি ওম।
स्वस्ति न इंद्र वृद्धसवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। চতুর্দিকে শুধু মঙ্গল ধ্বনি হতে লাগলো, জয়ের ধ্বনি, উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি হতে লাগলো। আনন্দ হয়ে গেল সমস্ত ব্রজপুরে। ব্রজবাসীরা উৎসব করলেন নন্দ ভবনে। গোপালের জাতকর্ম করলেন নন্দ বাবা। বিধিমতো পিতৃদেবার্চন করে ব্রাহ্মণেরা বললেন, মহারাজ এবার যান আপনি দান করেন ব্রাহ্মণদেরকে। নন্দবাবু এবার দান শুরু করলেন। কি কি দান করলেন? ধেনু নামনি উতে প্রাদাত বিপ্রেভ্যো সমলং কৃতে তিলাদ্রিন সপ্তরত্নো ঘো শাতকুম্ভাম্বরাবৃতান। নন্দবাবা ব্রাহ্মণদেরকে গাভী দান করতে লাগলেন। আজকালকার দিনে যখনই দান কেউ করতে যায় তো সব থেকে থার্ড ক্লাস যে বস্তুটা, সব থেকে পচা যে বস্তুটা, সেটা ব্রাহ্মণকে দিয়ে দেয়, যেটা ব্রাহ্মণ কখনো ব্যবহারও করতে পারে না। শাস্ত্র বললেন দানের অনেক মাহাত্ম্য, কিন্তু আপনি সেই বস্তুটাই দান করবেন যে বস্তুটা কেউ অন্তত ব্যবহার করতে পারে। বাজারের সব থেকে ফালতু একটা ধুতি ব্রাহ্মণকে দিয়ে দিল, সব থেকে ফালতু একটা গামছা ব্রাহ্মণের হাতে ধরিয়ে দিল, যা সারা দুনিয়াতে কোথাও চলে না, মন্দিরের প্রণামী বাক্সে দিয়ে দিল। এগুলি দান, এতে কিচ্ছু লাভ হয় না। নন্দ বাবা তিনি মহামনা ছিলেন, মহান হৃদয়ের অধিকারী ছিল। নন্দ বাবা তিনি গোদান করলেন। সে গাভীগুলি কিরকম ছিল? বললেন সমলঙ্কৃতে। প্রথমত সেই গাভীগুলি সবৎসা ছিল, মানে বাছুর সহিত দুগ্ধবতী, অলঙ্কার পরিধান করিয়ে দান করেন। গোমাতারগুলি গোমাতার যে শিং দুটি ছিল সেটি স্বর্ণের দ্বারা বাঁধানো ছিল। গোমাতার চরণগুলি রজতের দ্বারা বাঁধানো ছিল, রূপার দ্বারা। অনেক অনেক হীরা মতি মুক্তা পরিয়ে সেই গোমাতাকে দান করা হলো ব্রাহ্মণদের, সংকল্প করিয়ে করিয়ে। আর সেই গোদানের সংখ্যা কত ছিল? সুখদেব গোস্বামী বললেন প্রায় 2 লক্ষ গাভী দান করলেন। বিপ্রভ্য সমলঙ্কৃতে, তিলের 7টি পর্বত বানিয়ে সেই 7টি পর্বতের মধ্যে অনেক অনেক রত্ন, হীরা, মুক্তা, মাণিক্য লুকিয়ে লুকিয়ে গুপ্ত দান করলেন। বলো রাধে রাধে, প্রেম সে বলো সবাই। দেখো, দান তো সর্বশ্রেষ্ঠ তখনই হয় যখন সেই দান গুপ্ত দান হয়। শাস্ত্র এই প্রকার বলে, আপনার ডান হাতটা দান করছে, আপনার বাম হাত পর্যন্ত যেন টের না পায়। আর আমরা তো দান করে সারা পাড়া জানাই, সারা গ্রাম জানাই যে আমি এখানে দান করেছি। না, এতে দানের কোনো মর্যাদা থাকে না, এতে দানের কোনো ফল থাকে না। দান গুপ্ত করা উচিত। ভগবানের সেবার জন্য লোক জানিয়ে, পাড়া জানিয়ে, গ্রাম জানিয়ে কখনো দান করতে নেই। নন্দ মহারাজ দান করলেন, দিব্য উৎসব হলো। ব্রজবাসীরা খুব আনন্দ করলো নন্দ ভবনে এসে। নন্দ মহারাজের মনে পড়ে গেল, আরে যে কতদিন হয়ে গেল কংসকে তো কর দান করা হয়নি। ক্রূর কংস কর না পেয়ে যদি ব্রজমণ্ডল আক্রমণ করে দেয় তাহলে তো আমার ব্রজবাসীদের রক্ষা করার সামর্থ্য হবে না। নন্দ বাবা ব্রজবাসীদের এইরকম আনন্দে মাতিয়ে রেখে মথুরাতে চলে গেল গোশকটে করে, কংসকে করদান করে। মথুরার রাজপথে যখন বিচরণ করছিলেন তখন নন্দ বাবার সাথে দেখা হয়ে গেল বসুদেব মহারাজের।
দেবকী বসুদেবের কথা যখনই আমাদের মনে পড়ে, আমাদের মনের মধ্যে একটাই ছবি থাকে, যেন সারা জীবন তাদেরকে কংস কারাগারের মধ্যে আটকে রেখেছিল। এরকমটি নয়। দেবকী বসুদেবকে কংস 2 বার কারাগারেতে নিক্ষেপ করেছিল। প্রথম নিক্ষেপ করেছিল যখন দেবকীর অষ্টম গর্ভ এসেছিল তখন, আর দ্বিতীয়বার নিক্ষেপ করেছিল যখন ধনুর্যজ্ঞ হয়েছিল, কৃষ্ণ বলরামকে আমন্ত্রণ করে ব্রজে এনেছিল সেই সময়। এই 2 বারই তাদেরকে রেখে দিয়েছিল কারাগারে আটকে। এরকম না যে সারা জীবন কারাগারে ভরে দিয়েছিল। তো বসুদেব মহারাজের সাথে দেখা হলো নন্দবাবার। নন্দবাবা তিনি বসুদেব মহারাজের কণ্ঠদেশে আলিঙ্গন প্রদান করলেন, উভয়ের কুশল বার্তা জিজ্ঞাসা করলেন। বসুদেব মহারাজ বললেন, কি নন্দ বাবা, আপনার তো আনন্দের কোনো সীমা নাই। শুনলাম আপনার ঘরেতে সুন্দর একটি পুত্রের আবির্ভাব হয়েছে। নন্দ বাবা বললেন, হ্যাঁ মহারাজ, আপনাদের সবার আশীর্বাদে আমার বৃদ্ধ বয়সেও এই 80 বছর বয়সে পুত্র লাভ হয়েছে মহারাজ। এ তো আমার পরম সৌভাগ্য। কিন্তু আমিও শুনলাম আপনার নাকি একটি কন্যা হয়েছিল, আর সেই কন্যাটি নাকি আকাশে উড়ে গিয়েছে। বসুদেব মহারাজ বললেন, আরে মহারাজ, দেখুন ভাগ্যেতে যা আছে তা তো হবে। তো আমি তো মনে করছি আপনার পুত্র যেন আমারই পুত্র, তাই আপনার মনেতে যেরকম আনন্দ হচ্ছে সেই প্রকার আনন্দ তো আমারও মনে হচ্ছে। নন্দবাবা বললেন, কেন না, আপনি একদম ঠিক ভাবছেন মহারাজ, আমার পুত্র তো আপনারও পুত্র। বসুদেব বললেন, আপনি মথুরাতে আছেন, দেখুন মথুরার পরিস্থিতি আপনি জানেন না, আমি মথুরায় বাস করি, আমি সবটা জানি। আপনি এক কাজ করেন, তাড়াতাড়ি গোকুলে ফেরেন। আপনার অনুপস্থিতিতে কোনো গোকুলে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে যায়। তাড়াতাড়ি করে নন্দ মহারাজ প্রণাম করে শকটে উঠলেন। রাস্তাতে ফিরতে ফিরতে মনে মনে ভাবছিলেন, বসুদেব মহারাজ কখনো আমাকে এই প্রকার বলে না, আমার অনুপস্থিতিতে গোকুলে আবার কি দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। আসলে বসুদেব সব খবর জানেন তো। যেদিন থেকে যোগমায়া দেবী বলেছেন, যত্র কবা পূর্বশত্রুমা হিংসি কৃপণা নিবৃথা, তোর পূর্বশত্রু, তোর কাল, তোর মৃত্যু ব্রজমণ্ডলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ব্রজমণ্ডলে জন্ম হয়েছে তার, তখন থেকে কংস অনেক অনেক রাক্ষসদের সাথে, অনেক অনেক ওষুধদের সাথে মন্ত্রণা করছে। সবসময় কংস চিন্তিত থাকতো কি হয়। এমন সময় কংসের এক পাতানো বোন ছিল, সাউথ আফ্রিকা থেকে এসেছিল সে, নাম ছিল তার মিসেস পুতনা। কংসের কাছে এসে বলল, ভ্রাতা, আমি থাকতে আপনি এরকম চিন্তিত কেন? কংস বলল, তুমি সব জানো পুতনা। পুতনা বললেন, আপনি আমাকে তো ভালো করেই চেনেন, আমার প্রভাব তো খুব ভালো করেই জানেন, আমার নামই পুতনা। যেরকম বাজারে বড় বড় ডাক্তার থাকে না, কেউ ডেন্টিস্ট, হ্যাঁ, দাঁতের স্পেশালিস্ট, কেউ চোখের স্পেশালিস্ট, কেউ হার্ট স্পেশালিস্ট, কেউ কিডনি স্পেশালিস্ট, তো পুতনাও স্পেশালিস্ট ছিল। কি স্পেশালিস্ট ছিল? পুতনা ছিল শিশু হত্যা স্পেশালিস্ট। মানে ছোট ছোট বাচ্চাকে কিভাবে মারতে হবে, কিভাবে বধ করতে হবে, এতে পুতনা বড় এক্সপার্ট ছিল। আমাকে একবার সুযোগ দেন ভ্রাতা, আপনার আর কোনো দুশ্চিন্তা থাকবে না, আপনার সুগার প্রেশার সব নর্মাল হয়ে যাবে, কোনো টেনশন থাকবে না। কংস বলল, বেশ পুতনা, তাহলে তুমি যাও, তুমি আমাকে এই দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করো বোন, আমি তোমাকে পুরস্কৃত করব। পুতনা সুন্দর রূপ ধারণ করে ব্রজের আকাশে বিচরণ করছিল, আর আকাশ থেকেই পুতনার সর্বাগ্রে দৃষ্টি চলে গেল নন্দভবনের দিকে, কারণ নন্দভবনে ভিড় ছিল। সেই রাক্ষসী রূপ পরিত্যাগ করে পুতনা ব্রজের মাটিতে নামলো, আর চলতে চলতে হাতে একটা পদ্ম নিয়ে পুতনা নন্দ ভবনের দিকে এগোতে লাগল। ত্বাম কেশবন্ধো ব্যাতিশক্ত মল্লিকা
बृहन्नितम्बो स्तनकृच्छ्य मध्यमा सुवाससंकम्पितकर्णभूषण त्रिशल्यशतकुन्तलमण्डितानना। গোপ গোয়ালেরা মনে মনে ভাবল, আরে বৈকুণ্ঠ ছেড়ে মা লক্ষ্মী পদার্পণ করলো নাকি আমাদের ব্রজেতে? এত সুন্দর রূপ ধারণ করেছিল, গোপী রূপেতে গিয়েছিল। হাতে পদ্ম নিয়ে ঠুমকা লাগাতে লাগাতে প্রবেশ করছিল। গোপ গোয়ালারা রাস্তা ছেড়ে ছেড়ে দাঁড়াচ্ছিল, পুতনাকে দেখছিল আশ্চর্য ভাবে, আরে এই দেবী আবার কোথা থেকে আসলো নন্দ ভবনে? সোজা পুতনা প্রবেশ করে গেল নন্দ ভবনের মধ্যে। মা যশোমতী গোপালকে কোলে নিয়ে দোল দিচ্ছিল। পুতনার সামনে দাঁড়িয়ে যশোদাকে সম্বোধন করে বলল, কিরে বোন, চিনতে পারছিস আমাকে? মা যশোদা চিনতে তো পারছিল না। এখন ঘরেতে কোনো অতিথি এসে যদি জিজ্ঞাসা করে তো তাকে লজ্জায় না ফেলতে মা যশোদা বলে দিল, হ্যাঁ হ্যাঁ দিদি, চিনতে পারছি তোমাকে। আরে মনে আছে, মনে আছে, সেই ছোট্টবেলায় সেই পুকুর পাড়ে তোর সাথে খেলা করে বেড়াতাম। এখন 60-70 বছর আগে কোন পুকুর পাড়ে কার সাথে খেলেছে থরি কারোর মনে থাকে? মা যশোদা বললেন, হ্যাঁ দিদি, চিনতে পেরেছি তোমাকে। তো যাই হোক, তুমি এসেছো, আমাদের কত সৌভাগ্য। তো দিদি তুমি এক কাজ করো দিদি, তুমি আমার গোপালকে কোলে নিয়ে একটু আদর করো। দেখো কত ব্রজবাসী এসেছে, আর নন্দ মহারাজ আমাকে এইভাবে রেখে দিয়ে চলে গিয়েছে। আচ্ছা, নন্দ মহারাজকে এখনই যেতে হলো মথুরায়, কিছুদিন পরে যেতে পারতো না? তো দিদি তুমি গোপালকে একটু ধরো, দেখো আমার লালা যেন না কাঁদে, ওকে তুমি আদর করতে থাকো, আমি আসছি। পুতনার কোলেতে দিয়ে মা যশোদা যখনই চলে গেল, পুতনার মুখের দিকে তাকিয়ে গোবিন্দ তিনি সঙ্গে সঙ্গে 2 নেত্র বন্ধ করে নিলেন। এখন গোবিন্দ কেন তার 2 নেত্র বন্ধ করলো, অনেক অনেক মহাজন অনেক অনেক প্রকার এই বিষয়ের উপরে ব্যাখ্যা করল। কেউ বললেন পুতনা হলো অবিদ্যা, ভগবান কখনো অবিদ্যার দিকে দেখে না, তাই ভগবান চোখ বন্ধ করে নিল। অথবা কোনো আচার্যগণ ব্যাখ্যা করলেন ভগবান তিনি অত্যন্ত মনে দুঃখ পেয়ে চোখ বন্ধ করে নিলেন। ভাবলেন যে আমি এসেছিলাম গোয়ালাদের ঘরে, কোথায় দুধ খাবো, মাখন খাবো, ক্ষীর খাবো, সর খাবো, ননি খাবো। আজ আমার মাত্র 6 দিন বয়সে আমাকে বিষ খাওয়াতে এসেছে। পুতনা তার স্তনেতে কালকুট বিষ মাখিয়ে এসেছিল। কোন আচার্য বললেন না না, ভগবান এই জন্য চোখ বন্ধ করেছিলেন, ভগবান চোখ বন্ধ করে রুদ্র মহাদেবকে স্মরণ করছিলেন যে হে ভোলেনাথ, তুমি কৃপা করো, তুমি শীঘ্রই প্রকট হও। এই বিষ টিষ খাওয়ার অভ্যাস তো আমার তো নেই, সমুদ্র মন্থনের সময় তুমি বিষ খেয়ে হজম করে নিয়েছিলে, তাই তুমি আমার মধ্যে প্রকট হয়ে বিষ খাও আর আমাকে রক্ষা করো এইবারের মতো। চোখ বন্ধ করে তাই ভোলে বাবাকে স্মরণ করছিলেন। কোনো আচার্য বললেন শোনো শোনো শোনো, ভগবান কেন চোখ বন্ধ করেছিলেন? যে কোনো শুভ কার্য শুরু করবার পূর্বে মঙ্গলাচরণ করতে হয়। ভগবান এই জগতে 3 কারণে আসে। পরিত্রাণায় সাধূনাম বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে সম্ভবামি যুগে যুগে। জগতে ভগবান 3 কারণে আসেন: সাধু সন্ত পরিত্রাণ, অসুর সংহার আর ধর্মকে প্রতিষ্ঠা।
তো ভগবান তিনি মনে করলেন যে আজ আমার দ্বিতীয় যে কারণ জগতে আসার অসুর সংহার, সেটা হয়তো প্রারম্ভ করতে হবে। তো কোনো কিছু প্রারম্ভ করবার সময় আমরা কি করি? চোখ বন্ধ করে মঙ্গলাচরণ করি। তাই ভগবান তিনি মঙ্গলাচরণ করছিলেন। কারণ অনেক আছে কেন গোবিন্দ চোখ বন্ধ করলেন। ভগবান এই একটা কারণেও চোখ বন্ধ করেছিলেন, যদি পুতনার দিকে আমি তাকাই, আমার যদি করুণা হয়ে যায় পুতনার প্রতি, তাহলে পুতনাকে আমি মারব কি করে? অথবা ভগবান এই কারণে চোখ বন্ধ করেছিলেন, ভগবানের দুই নেত্রেতে সূর্য এবং চন্দ্রদেব অবস্থান করেন। এক নেত্রে থাকেন সূর্য, আর এক নেত্রে থাকেন চন্দ্র। সূর্য চন্দ্র মনে মনে ভাবলেন, যদি ভগবান পুতনাকে বধ করে, পুতনাকে নিশ্চয়ই ভগবান তার কোনো দিব্য ধামেতে প্রেরণ করবে। সূর্যচন্দ্র ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন, হে প্রভু, আপনি আপনার অন্য ধামে যেখানে ইচ্ছা প্রেরণ করেন, খবরদার যেন আমাদের লোকেতে প্রেরণ করবেন না। তাই সূর্যচন্দ্র নিজের দ্বারের, নিজের লোকের দ্বার বন্ধ করে দিল, ভগবানের চোখ বন্ধ হয়ে গেল। বলো রাধে রাধে। ওহো গোকিয়ং সনকালকূটং, ওহো গোকিয়ং সনকালকূটং, ওহো গোকিয়ং সনকালকূটং, ওহো গোকিয়ং সনকালকূটং, জিঘাংসয়াপ্যয়দাপ্যসাদ্ভিः, জিঘাংসয়াপ্যয়দাপসাদ্ভিः, জিঘাংসয়াপ্যয়দাপ্যসাদ্ভিः, জিঘাংসয়াপ্যয়দাপসাদ্ভিः, लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं, लेभे गतिं धातृचितं ततोऽन्यं, लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं, लेभे गतिं धातृचितं ततोऽन्यं, कं बादयालो शरणं व्रजेम, कं बादयालो शरणं व्रजेम, कं बादयालो शरणं व्रजेम, कं बादयालो शरणं व्रजेम। পুতনা এসেছিল তার স্তনেতে কালকূট বিষ মাখিয়ে। ভগবানকে হত্যা করবার মানসিকতা নিয়ে পুতনা সে কালকূট বিষ মাখানো স্তন গোবিন্দের মুখেতে প্রবেশ করিয়ে দিল। ভগবান তিনি গ্রহণ করতে চাইছিলেন না, কিন্তু পুতনা জোরপূর্বক, জোর করে সেই কালকূট মাখানো স্তন ভগবানের মুখেতে প্রবেশ করিয়ে দিল। पूतना लोकवालाग्नि राक्षसी रुधिरासना, जिघांसयापि हरे, स्तनाम दत्यापसद्गतिं, स्तनाम दत्यापसद्गतिं,
ভগবানের মুখেতে সেই কালকূট বিষ মাখানো স্তন প্রবেশ করিয়ে দিল পুতনা। ভগবান তিনি সেই স্তন গ্রহণ করলেন। পুতনা মনে মনে ভাবলেন, আরে এই কালকূটের যদি গন্ধ কেউ শোকে তার মৃত্যু হয়ে যায়, আর এই 6 দিনের বালক, 6 দিনের একটা সামান্য শিশু এই কালকূট মাখানো স্তনকে কিভাবে গ্রহণ করছে? শ্রী ভগবান প্রথমে সেই কালকূট বিষকে শেষ করলেন। পুতনার স্তনের সেই কালকূট বিষ প্রথমে গ্রহণ করলেন গোবিন্দ। তারপরে ভগবান পুতনার শরীরের দুগ্ধ পান করলেন। কারণ খুব অল্প পরিমাণ কালকূট ছিল, ঠাকুরের পেট ভরল না। পুতনার শরীরের দুগ্ধকে গ্রহণ করলেন। দুগ্ধ গ্রহণ করবার পর তবুও গোবিন্দের যখন উদরপূর্তি হলো না, তখন ভগবান পুতনার শরীরে রক্ত পান করতে লাগলেন। এখন যখন রক্তেতে টান পড়ে গেল, তখন পুতনা বুঝে গেল যে আমি গোপাল ভেবে আমার কালকে কোলে তুলে নিয়েছি। ভগবান তো ধরেই ছিল, তাকে উদ্ধার করবার ইচ্ছা নিয়ে ভগবান ক্রমান্বয়ে এগোচ্ছিল। আর পুতনা সেই সময় বলল, আমাকে ছেড়ে দে, ছাড়, আমাকে ছাড়, ছাড়, ছাড় বলে যে চিৎকার করলো। ভগবান তখন মনে মনে বলল, দেখো মাসি, প্রথম কথা আমি তোমার কাছে আসিনি, তুমি আমার কাছে এসেছো। আমি তোমাকে ধরিনি, তুমি জোর করি আমাকে ধরিয়েছ। আমার একটাই স্বভাব, আমি সহজে কাউকে ধরি না, আর যদি কাউকে ধরি তাহলে তাকে আর জন্ম জন্মান্তরেও ছাড়ি না। লেভে গতিম ধাতৃচিতাম ততোন্যম, লেভে গতিম ধাতৃচিতাম ততোন্যম, লেভে গতিম ধাতৃচিতাম ততোন্যম, লেভে গতিম ধাতৃচিতাম ততোন্যম, ত্বং বদয়ালুং শরণং ব্রজে মাম, ত্বং বদয়ালু শরণং ব্রজে মাম, ত্বং বদয়ালুং শরণং ব্রজে মাম, ত্বং বদয়ালু শরণং ব্রজে। পুতনা সেই ভীষণ ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে যখন গোপালকে তার স্তন থেকে ছাড়াতে পারলেন না, তখন পুতনা সেই বিকৃত বিকট করাল রূপ ধারণ করে আকাশ মার্গেতে উড়ে গেলেন। ভগবান তার স্তনের কালকূট বিষ পান করলেন, দুগ্ধ পান করলেন, রক্ত শেষ হয়ে গেল। অন্তিমে ভগবান তিনি পুতনার শরীর থেকে পঞ্চ প্রাণকে নিঃশ্বসিত করে গ্রহণ করলেন। নিষ্প্রাণ সেই পুতনার শরীরটা ধরাম করে ব্রজের ভূমিতে পড়ে গেল। লেবে গতিম ধাতৃচিতাম ততোন্যম, লেভে গতিম ধাতৃচিতাম ততোন্যম, ত্বং বদয়ালুং শরণং ব্রজে মাম, ত্বং বদয়ালু শরণং ব্রজে মাম, ত্বং বদয়ালুং, ত্বং বদয়ালুং, ত্বং বদয়ালুং শরণং ব্রজে মাম। ভগবান তিনি পুতনাকে উদ্ধার করলেন এবং পুতনাকে কৃপা করে ভগবান তিনি মাতৃগতি প্রদান করেছিলেন। বৈকুণ্ঠের যে আসনটা ভগবান মা দেবকীর জন্য সংরক্ষণ ছিল, ভগবান মা যশোমতীর জন্য সংরক্ষণ করেছিলেন, সেই আসনেতে ভগবান তিনি পুতনাকে বসালেন, কারণ তিনি পুতনার স্তনদুগ্ধ পান করেছেন।
তাই জন্য উদ্ধব বলছেন কংবা দয়ালুম শরণম ব্রজেম, এরকম দয়ালু আর জগতে কে আছে? পুতনা বিষ নিয়ে গিয়েছিল, ভগবান তাকে ধাত্রীগতি প্রদান করলেন। আমরা যদি সেই গোবিন্দের কাছে পুষ্প, তুলসী, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য নিয়ে যাই, বাবন ভগবান আমাদেরকে কি গতি প্রদান করবেন? बोल वृंदावन बिहारी लाल की জয় হো। এখন যে যেখানে আছেন সেখান থেকে হরিনাম কীর্তন করেন, কারণ যে প্রকার পরিবেশ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এইভাবে তো পাঠ সম্ভব না, চতুর্দিক থেকে জলের ছেটা আসছে, গ্রন্থগুলো ভিজে যাচ্ছে। আর লাইট দাদা যে আছেন, লাইটম্যান, আপনি দয়া করে ফ্যানটা বন্ধ করে দেন, বজ্রপাত হচ্ছে তো।